వెల్కమ్ టు మిలియనేర్ మైండ్స్. మనం ఈరోజు ఎక్కడికి వచ్చాము అని అంటే స్టార్టూన్ ల్యాబ్స్కి వచ్చామన్నమాట. స్టార్టూన్ ల్యాబ్స్ అనేది మెడికల్ ఫీల్డ్లో చాలా పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్న ఒక ల్యాబ్. సో ఈ ల్యాబ్ నుంచి ఫిజీ అనే ఒక డివైస్ కూడా వచ్చింది. సో అసలు ఈ స్టార్టూన్ ల్యాబ్ కో-ఫౌండర్ ఇద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా, అండ్ మైత్రేయి సురేష్తో ఈరోజు కలిసి అసలు ఈ స్టార్టూన్ ల్యాబ్స్ జర్నీ ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం మనం. హలో, welcome to our program, and how are you? We are very good. We are I very have seen on thankful. your face. నాకు స్టార్టూన్ ల్యాబ్ అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటబ్బా ఒక ల్యాబ్కి వస్తున్నాము, మళ్ళీ స్టార్టూన్ అనే ఒక నేమ్ ఉంది అని, వై యూ కెప్ ద స్టార్టూన్ అండ్ ల్యాబ్? So there's a reason behind that. Okay. So Startoon is an acronym. That full form only. So Startoon stands for S for science, T for technology, Okay. then art, ART basically is the design, Okay. and the logo is infinity, which says there is no limits to science, technology and art in our company. Wow. And it's labs because we do research and we have inventions, so hence the name Startoon Labs. వావ్, ఈ నేమ్లో ఇంత పెద్ద మీనింగ్ ఉందని. Yeah. వావ్, గుడ్ టు నో. సో అసలు మీ ఇద్దరు ఎలా కలిసారు, ఎక్కడ కలిసారు, ఎన్ని ఇయర్స్ యూ గ్రోన్ టుగెదర్ అనొచ్చేమో కదా? వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ స్టార్టెడ్ అ కంపెనీ, రైట్? We met in 2010. Both of us joined IIT Madras for our research program, and there we met each other. We studied in the same department under the same professor. So it's been 12 years now we know each other. Okay, now and you know each other from 12 years and you grown together from past 12 years, right? Yeah. And the idea how you got this one and you want to start a company అని ఎలాగ అనిపించింది అసలు మీకు? Company start చేయాలని basically that is not the end goal, but there's a need. There's definitely a need. As we were discussing, there's a huge gap in hardware sector in our country. So almost 85% of the medical devices are still imported, which comes to almost 63,000 crores approximately. As engineers, we can design, develop and manufacture systems and one day export. So that's the main dream. And we both of us worked in various companies earlier. So we worked with MNCs, we worked with startups, then we understood the entire dynamics. And then we saw a gap in this sector which we'll be discussing, where real devices were needed. And hence we thought, okay, why not invent something? And then we started this. సో బయటికి రాగానే అంటే ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడంతోనే జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎనీ ఐడియా ఇస్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ దట్ యూ వాంట్ టు ప్రమోట్ త్రూ దీస్ ల్యాబ్స్? Like he mentioned, we are focusing more on the research and innovation products. So research and innovation devices మీద ఫోకస్ చేయాలి అని అనుకున్నాము. Okay. So then we have done a thorough market research to understand existing problems ఏమున్నాయి. Okay, so and what can be done better in terms of medical sector. So then I was meeting a lot of doctors, visiting a lot of hospitals, rehab centers. So అవి కలిసి వాళ్ళతో మాట్లాడి like doctors తో technicians తో patients తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు then we have identified couple of problems where the innovation can solve the problem. Okay. So one thing is we can make some devices which are already there in the market and say one more product is available, but because we are more focused into research and innovation, we thought we'll identify a gap which is not yet touched upon and then we solve it. Okay, so this you is want to get a new device? Yes. After the research of the market? Yes. So that's when we have identified that there is a gap in this movement health or physiotherapy or rehabilitation space. So that's how the journey started. So when there is a gap, it's not just in India level, but it's in a global level. So all over the world, the product similar to Fizi is very less. Like we are first in the world to create a product which generates reports for neuro and ortho post-operative cares. So this is our innovation, and we are proud to say that we are currently in India and also planning to export to world market. We want to establish ourselves as that kind of a company. Yeah. So coming to the point of Fizi, but before that, you may get a lot of issues, right? And the investors part, or how to do the marketing, all these things. How you sorted this part? It is an ongoing process, so there's no one solution. Every day is a challenge for us. So coming to the investment part, in India,
software companies are very good. For the 20-25 years, software companies are really good. People know how to invest in those companies. People know when they will reap fruits. But coming to hardware, technology product, that's very niche in the country. Even investors don't have an idea. It was tough, but people are there who believe, and people are there who see the vision. Not everybody sees that. So I'm fortunate to have such people with me who have that capability to see what we are doing, and we are blessed to have such people. So Maitri, so who are the supporters for your company and for you people, and who believed in your plans? We have a lot actually. So because without those support, because both of us are from research background and engineering background, and entrepreneurship is completely new for us. So we wanted a lot of support, which fortunately we got it. So the first association Startoon Labs had is with VHub, Women Entrepreneurship Hub, which is an initiative of Government of Telangana. So there we were part of the program and in the first cohort, and it was very good for us also to understand what are the different things that an entrepreneur need or a company needs. So through that stage, the next level, we have also received support from Government of India, and now we are also supported by T-Hub, Government of Telangana again. So we have been receiving support from electronics and commerce industry or Department of Science and Technology. So because it's a new space, even for us or for the ecosystem itself. So 5 years ago, there were not many hardware startups. So now it's also good for us as well as for the ecosystem that these companies are growing and doing better in the ecosystem, and it's much more needs to be done in next 5 years and 10 years in this way. Okay. సో అసలు ఈ స్టార్టూన్ ల్యాబ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అసలు ఎంతతో స్టార్ట్ చేశారు మీరు? Around 3 lakh rupees, that's all. Yeah, it was all about prototyping చేయాలి కదా. ఓకే, సో అంతే, దట్స్ ఆల్. R&D గట్రా స్టార్ట్ చేసాం. వావ్. అండ్ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్కి మీరు? We are around 15 people అండి. 15 people ఉన్నాం, and I have 9 partners excluding me and my 3, the investors and all. వావ్, గుడ్. So overall we are around 25 people. సో అసలు ఇనీషియల్గా ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మీరు చెప్పారు కదా, అంటే ఇప్పుడు 10 years మీరు జాబ్ చేసి బయటకు వచ్చాను అంటున్నారు. ఎంఎన్సీ కంపెనీస్లో ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉంటుంది, అంటే ఐ మీన్ ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ వచ్చేటప్పటికి శాలరీ వచ్చేస్తుంది, అన్నీ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఎవరికి ఏం చెప్పలేదా, మేము ఇలా బయటకు వచ్చేసి మేము స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, ఒక ల్యాబ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ అవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ఏంటి? దాని పెద్ద వేరేగా అంటే అంతేం లేదు చెప్పడానికి, బికాస్ దే నో అస్, దే హ్యావ్ బీన్ సీయింగ్ అస్, దే నో దట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్, అండ్ అలాగా ఈజీగా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం. దో యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డిపెండెంట్ ఆన్ దెమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ బిగ్ మ్యాటర్ ఫర్ యూ మేబీ, రైట్? నోబడీ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్, సో ఇట్స్ పీస్ఫుల్. ఓకే. సో అంటే ఏంటి, మీ ఇద్దరు 12 years నుంచి చదువుకోవడం కలిసి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. ఎప్పుడు మీ మ్యారేజ్ ఎప్పుడైంది? 6 years. 6 years అయింది ఇప్పటికి. Yes, సో అయిపోయింది. బిఫోర్ దట్ 6 years ఆల్సో యు నో ఈచ్ అదర్, రైట్? Yeah, we were batchmates at IIT Madras. అక్కడ 3 years చదివాము. తర్వాత తను జాబ్కి వెళ్ళిపోయింది. I again worked as a scientist at IIT Madras for 3 more years, and then we came out and we got. Okay, so behind this Startoon Labs there is a love story also. అంతే కదా. సో అంటే ఏంటి మీ ఇద్దరికి ఈచ్ పర్సన్లో నచ్చింది ఏంటి అసలు? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో. బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి కదా, సో మళ్ళీ ఈ స్టోరీ ఏంటి, ఎలాగా మీ ఇద్దరికి నచ్చిన పాయింట్స్ ఏంటి అసలు? వన్ కామన్ థింగ్, ఇద్దరికి ఒక కామన్ థింగ్ ఏంటంటే we both have the same vision. ఇద్దరు లైక్ ఇప్పుడు కెరియర్ పరంగా కానీ, లేకపోతే కంపెనీ పెట్టాలి, లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి, పెద్దగా ఏదైనా చేయాలి. సో అలాంటి కెరియర్ రిలేటెడ్ ఏదైనా అంటే బోత్, ఎస్. సో ఇద్దరు సేమ్గా ఆలోచిస్తాము ఆ విధంగా. బట్ పర్సనలీ యాజ్ పీపుల్ ఇద్దరు చాలా డిఫరెంట్. సో ఐఎమ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ అండ్ హీ ఈజ్ మోర్ రిస్క్ లవర్, అండ్ సో అలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ ఐ థింక్ ఇద్దరు వి కాంప్లిమెంట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ డైలీ అసలు ఎన్ని అవర్స్ మీరు చేస్తూ ఉంటారు దీని మీద వర్క్? అంటే ఐ మీన్ మార్కెటింగ్ ఉంటుంది, మీటింగ్స్ ఉంటాయి, సో మెనీ థింగ్స్ కదా. ఆల్మోస్ట్ 14 to 15 hours every day. 14 to 15 hours. ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసామే ఈ కొత్త పరికరాలని తయారు చేసి ఎలా మార్కెట్లో పెట్టాలి, ఎక్కువ మంది దానివల్ల లాభపడాలి. సో ఇప్పుడు మేము మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో చేస్తున్నప్పుడు
ఆబ్వియస్లీ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి. సో యాజ్ ఇంజనీర్స్ హౌ కెన్ వీ కంట్రిబ్యూట్ అండ్ ప్లే ఎ రోల్ ఇన్ సాల్వింగ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్? సో ఇప్పుడు పేషెంట్స్కి డివైస్ వాడి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ చూసి వాళ్ళు దానివల్ల హ్యాపీ అయ్యారు, వాళ్ళకి కొంచెం లాభం అయింది అంటే దట్స్ సంథింగ్ విచ్ వీ పర్సనలీ లైక్. సో ఇప్పుడు సో మనం తయారు చేసిన ఎక్విప్మెంట్ వల్ల చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది. సో దట్స్ ద ఇంపాక్ట్ దట్ వీ యాక్చువల్లీ కౌంట్ ఆన్. సో ఎవ్రీ డే ఎంతమంది వాడుతున్నారు, ఎంతమంది దీనివల్ల ఉపయోగపడింది, వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఎంత బెటర్ అయింది. సో సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ మోటివేట్ అస్ టు వర్క్ హార్డర్. సో ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి అసలు? ఇప్పుడు మీరు ఒక యాప్ వచ్చింది అండ్ ఒక డివైస్ వచ్చింది, అండ్ దెన్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ ఇన్ ఫ్యూచర్? ఇప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఒక డివైస్ తయారు చేసామండి, నౌ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్. సో వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్, మనీ, ఎఫర్ట్ ఇన్ టు గ్రోయింగ్ దిస్ బిజినెస్. సో బట్ వెన్ వీ మీట్ డాక్టర్స్ అండ్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ప్రోడక్ట్, అక్కడి నుంచి చాలా ఫీడ్బ్యాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో slowly we want to convert them, the ideas into products, but it takes time. It's not a magic that happens. So I have just seen a picture over there with KTR and some other people also. వాళ్ళని కలిసి మీ డివైస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు, ఎస్పెషల్లీ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఫిజీ ఓన్లీ, ఐ థింక్ ద పిక్చర్ ఈస్ సేయింగ్ టు మీ. సో ఏంటి వాళ్ళ ఓవరాల్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దట్ స్టార్టూన్ ల్యాబ్స్ అండ్ అబౌట్ యువర్ ప్రోడక్ట్? It is very welcoming because government of Telangana or government of India always innovative products కానీ ఇలాంటి సొల్యూషన్స్కి కానీ చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అండ్ స్పెషలీ కేటీఆర్ గారిని కలిసినప్పుడు వెన్ ప్రోడక్ట్ని చూపించినప్పుడు, ఫిజియోథెరపీ కోసం అని చూపించినప్పుడు, సో అందర్ లైఫ్లో మేబీ సమ్వన్ ఇన్ ద హౌస్ విల్ బీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పెయిన్స్. సో వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ చూసినప్పుడు, అరే ఇలాంటి డివైస్ నాకు కూడా ఉంటే నేను కూడా వాడి నేను చెక్ చేసుకోవచ్చు మా ఇంట్లో వాళ్ళకి. సో దాట్ కైండ్ ఆఫ్ కనెక్ట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ముందు ఇలాంటిది లేదు, సో వాళ్ళకి రోజు ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది, మేము ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు పేషెంట్స్ అని చెప్తున్నామో వాళ్ళకి పర్సనల్గా తెలుసు. సో దే కెన్ పర్సనలీ ఆల్సో రిలేట్ టు ఇట్. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ అంటే దానివల్ల దే ఆర్ ఆల్సో హ్యాపీ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి ఇలాంటి కంపెనీస్ వస్తున్నాయి విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ బిగ్ ఇన్ ద హైదరాబాద్ అని దే ఆర్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. అసలు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీ ఇద్దరిది? నేను హైదరాబాదే పుట్టింది పెరిగింది అంతా మిడిల్ క్లాస్ హైదరాబాద్ ఫ్యామిలీ. సో 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి హైదరాబాద్లో పిల్లలకి, డాక్టర్, ఇంజనీర్ అని. సో బాగా చదువుకోవాలి, మంచి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, సెటిల్ అయిపోవాలి. సో వెరీ రెగ్యులర్ అప్బ్రింగింగ్. కానీ బట్ స్కూల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి నాకు మ్యాథ్స్ చాలా ఇష్టం ఉండేది అండ్ బయాలజీ కూడా నచ్చేది. కానీ చూస్ చేసుకోవాల్సిన టైంలో మ్యాథమెటిక్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. బయాలజీ మెమరీ కొంచెం తక్కువ నాకు, సో డాక్టర్ కొంచెం కష్టం అవుతుంది అని ఐ థాట్ ఐ విల్ బికమ్ ఎన్ ఇంజనీర్. బట్ రీసెర్చ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు. సో ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు రీసెర్చ్, అప్పుడు మేబీ చిన్నప్పుడు పిహెచ్డీ చేసి పోస్ట్ డాక్ చేసి రీసెర్చర్ అవ్వాలి అలాంటి డ్రీమ్స్ ఉండేవి. సో అప్పుడు ఐఐటీకి వెళ్ళాలి అని ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను. ఐఐటీ నేను మాస్టర్స్ కోసం వెళ్ళాను, రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్ కోసం వెళ్ళాను, 3 years ప్రోగ్రామ్ అది. సో అక్కడ రీసెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను. సో అక్కడ అసలు ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్, ఎలా అవసరము. సో ఇద్దరుది వీ వర్క్డ్ అండర్ సేమ్ ప్రొఫెసర్ కృష్ణ కుమార్. సో అప్పుడు దెన్ మా డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ అని, సో మాకు ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంటే కోర్స్ లాగా నేర్పిస్తారు. సో అప్పుడు అర్థమైంది, సో ఒక పర్సన్ ఒక డివైస్ కూడా తయారు చేసే కేపబిలిటీ మనకు ఉంటుంది, మనం ఎప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేయము. సో మనం అనుకుంటే చేయొచ్చు అని దెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ బిల్డింగ్ మోర్ ప్రోడక్ట్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ గ్యాప్స్. సో అలాంటివి చేద్దామని అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. అండ్ సురేష్, మీరు మీ చైల్డ్హుడ్ డ్రీమ్ ఏంటి, అసలు మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఎక్కడ పుట్టారు, ఎక్కడ పెరిగారు మీరు? నాది ఐఎమ్ బార్న్ ఇంజనీర్. నేను ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు, నాకు ఎవరు చెప్పలేదు. మా తాతగారు కూడా డిసైడ్ అయిపోయాడు వీడు ఇంజనీరే అవుతాడని, బికాస్ ఐఎమ్ ది గై హూ యూస్ టు బ్రేక్ థింగ్స్, మేక్ థింగ్స్. నేను చిన్నప్పటి నుంచే ఎలక్ట్రానిక్స్తో ఆడుకున్నాను. నవ్ ఆల్సో ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఏం కాంప్రమైజ్ లేదు నా కెరియర్లో. ఐ జస్ట్ డూ వాట్ ఐ లవ్. ఇఫ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీథింగ్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, బట్ ఐ విల్ నాట్ కాంప్రమైజ్. అలా ఉంది మాట. సో సురేష్, మీరు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీరు చేసిన ఎనీ డివైజెస్ మీకు బాగా పేరు వచ్చినవి, దాని గురించి ఏమైనా చెప్తారా, ఆ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి? యా సో ఐఐటి మద్రాస్లో ఐ వర్క్డ్ విత్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ కృష్ణ కుమార్, అతను మా గురుగారు.
సో కామన్ గురు టు బోత్ ఆఫ్ అస్. సో అప్పుడు అతను దట్ వాజ్ ఇన్ 2010. అప్పుడు ఏంటంటే మేము బయోమెడికల్ డివైస్ డిజైన్ సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో స్పెషలైజేషన్ చేసాం. సో అతను ఫస్ట్ టైం మాకు చెప్పారన్నమాట, సురేష్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ హ్యాండ్ హెల్డ్ చిన్నది పోర్టబుల్ వైర్లెస్ ఈసీజీ చేయాలన్నారు. జస్ట్ 1 వీక్ అయింది ఐఐటి మద్రాస్కి వెళ్ళి. ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ అనుకున్నాను, బికాస్ దట్స్ అ ఛాలెంజ్ ఐ గేవ్. అండ్ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే మెడికల్ డివైసెస్ ఇంకా వేరియబుల్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేదు. వేరియబుల్ ఈజ్ అ వర్డ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. అప్పుడు ఓన్లీ పోర్టబుల్ డివైసెస్ అంటుండేవారు. సో సార్ ఫస్ట్ టైం పోర్టబుల్ డివైస్ చిన్నది తయారు చేద్దాము అని అన్నారన్నమాట. ఈసీజీ మెషిన్లు అప్పుడు పెద్దవి ఉన్నాయి, 2010, ఆల్మోస్ట్ 12 years back. They're all tabletop machines. So he said, why not invent something which can be handheld? It's well ahead of time for our country. So that was a big shock. After 1 week I got into IIT Madras. ఇలా అవుతుందా అని అనిపించింది. But then it took 3 years and we built it. The technology was taken over by Trivitron Healthcare, which is a medical device company in Chennai. అది IIT Madras Trivitron collaborationలో చేసాము. So they funded the project or whatever between them. And but single-handedly I built the hardware, the algorithms, the software, the Android app, the structure, and the device prototype was tested in an ICU. So it's like a one-man company. That's what he taught us. Basically, our guru has not taught us how to do it. He taught us what is our potential. Okay. So that was one thing. Tarvata inka there's no looking back because things were so good. Then I stayed back at IIT Madras. Then I worked with another visionary called as Professor David Koel Pillai. So he is a professor at IIT Madras, dean, earlier dean. And akkada naku satellite project meeda opportunity dorikindi. Okay. So it is a project in collaboration with Indian Space Research Organization, ISRO. So there I worked for almost 2.5 years plus, where I was designing satellite subsystems with my team. So I visited a lot of ISRO facilities, tested my systems, and systems worked well. So there I learned how to design satellites and such rugged systems which will work. That's a very experience, and a lot of colleagues of Dr. APJ Abdul Kalam. I have been mentored by them and all these people. I was fortunate to learn from such great people. ఏదైనా మెసేజ్ ఉందా అంటే ఐ మీన్ ఎనీబడి ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసాక అంటే ఆఫ్ కోర్స్ మీ గురించి అందరూ ముందే చూసారు, తెలుసు ఈ స్టార్టూన్ ల్యాబ్స్ అనేది ఉంది, ఈ డివైస్ గురించి తెలుసు. బట్ ద పీపుల్ హూ వాంట్ టు బికమ్ లైక్ యూ, ఎనీ మెసేజ్ యూ వాంట్ గివ్ బోత్ ఆఫ్ యూ? I think people should become better than us because our generation is a different generation. చెప్పాను కదా, ఇంటర్నెట్ లేదు, ఫోన్ లేదు, ఏమీ లేదు, ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి. So I think technology should be used better for useful purposes, and then they should not become like us. They should become much better than us because we have done this without anything in the background. మీరు ఇంతలా చెప్తున్నారు కదా ఈ డివైస్ గురించి, నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కదా, సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు సీ ద ప్రోడక్ట్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి దాని గురించి మరి చూపిస్తారా ఒకసారి? యా, డన్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఫీజీ అండి. ఓకే. సో ఫీజీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫిజియోథెరపీలో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత కానీ, సర్జరీ అయిన తర్వాత కానీ, స్ట్రోక్ పేషెంట్స్కి, పక్షవాతం వచ్చిన పేషెంట్స్కి కానీ చాలా ఫిజియోథెరపీ ఎక్సర్సైజెస్ అవసరం పడుతుంటాయి. కానీ ఫిజియోథెరపీలో ఏంటంటే పెయిన్ అనేది చాలా కామన్ థింగ్, నొప్పి వస్తుంది. కానీ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఇప్పుడు 6 వారాలు చేయాలి, 8 వారాలు చేయాలి అన్నప్పుడు నిజంగా వాళ్ళకి రికవరీ అవుతుందా అవ్వట్లేదా అని చెప్పడానికి ఇప్పటిదాకా ఎక్విప్మెంట్ ఏమీ లేదు. సో డాక్టర్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి విజువల్గా చూసి చెప్తారు, లేకపోతే పెయిన్ వల్ల మనకు తెలుస్తుంది తగ్గింది అని. కానీ దానివల్ల చాలా ఇష్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు న్యూరో పేషెంట్స్కి చాలా ఎక్కువ టైం పడుతుంది, మనకు తెలియదు కూడా మనం రికవర్ అవుతున్నామా లేదా అని. దిస్ ఇస్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ అ థర్మోమీటర్. ఇప్పుడు మనకు జ్వరం ఉందని మనకు తెలుస్తుంది, కానీ ఎంత ఉంది, తగ్గిందా, తగ్గలేదా, ఇది చాలా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలిస్తే దాని ప్రకారం మన ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా అవుతుందా అని మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో వీ కాల్ ఇట్ యాజ్
physiotherapist stethoscope. ఓకే So ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు? సో ఫిజియోథెరపీ ఏంటంటే ఎక్సర్సైజెస్ అండి. ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ ఎక్సర్సైజెస్. ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ వాట్? ఆఫ్ డిఫరెంట్ జాయింట్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ. మీరు చెప్పారు కదా, అంటే ఈ డివైస్ని అంటే చాలా లుకింగ్ వెరీ సింపుల్ యాక్చువల్గా. ఇంత చిన్నది ఎట్లా ఈ రిపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అని నాకు తెలుసుకోవాలండి. సో నేను డెమో చేసి చూపిస్తారా ఒకసారి? యా షూర్. సో సపోజ్ మీ రిస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వెరీ సింపుల్ టు యూస్. జస్ట్ హ్యావ్ టు స్ట్రాప్ దిస్ డివైస్ హియర్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ బేసికలీ మీకు డివైస్ పెట్టాను. ఇట్ హార్డ్లీ టేక్స్ 20 seconds టు పుట్ ఇట్, దీస్ టూ. అండ్ దెన్ దీస్ ఆర్ ది ఎలక్ట్రోడ్స్. ఇది మసల్ యాక్టివిటీ డిటెక్ట్ చేయడానికి. దీంట్లో ఇప్పుడు మనం వీ కెన్ యాడ్ యూ యాజ్ అ పేషెంట్, మీ ఏజ్, జెండరు, లాట్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆల్సో హియర్. ఆర్థోపెడిక్ కండిషన్స్, న్యూరో కండిషన్స్ అని ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది యాడ్ చేసామనుకోండి. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ డివైస్ ఇస్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో డిటెక్ట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూర్ డూయింగ్. కరెంట్లీ ఫిజియోథెరపిస్ట్ ఆర్ కౌంటింగ్. ఇప్పుడు డివైస్ మీకు నేను 5 పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ కౌంట్. అండ్ ఇట్ విల్ కౌంట్ దట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వెల్. ఓకే, వన్స్ వీ సే స్టార్ట్, యూ క్యాన్ డూ ద స్టార్ట్. చేయండి. యూ సీ యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ఎంత స్పీడ్ చేస్తున్నారు మీరు. అండ్ ద muscle firing is also happening. You relax it, it will not come. After only you do it correctly, it stops. అంతసేపులో మీరు 5 చేశారు. వ్యూ సమ్మరీ అని వచ్చింది. ఇది మీ సమ్మరీ. మీ టోటల్ 95 degrees రేంజ్ చేశారు. దిస్ ఇస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ది వరల్డ్ వీ హ్యావ్ జనరేటెడ్, చూడండి మీరు చేసింది మొత్తం. దేర్ ఈజ్ నో రిపోర్టింగ్ మెకానిజం టిల్ డే ఇన్ ఫిజియోథెరపీ. ఇది వచ్చింది యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్. సెండ్ ఫైల్లో మీకు వాట్సాప్, జీమెయిల్ అని ఉంటాయి. యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు యువర్ పేషెంట్. డిజిటల్ హెల్త్ కేర్. అండ్ ద పేషెంట్ హ్యాస్ అ రిపోర్ట్ వాట్ వీ ఆర్ టెలింగ్. దీంట్లో మెయిల్లో మీరు పంపించేసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ ఈ ప్రోడక్ట్ చూసిన తర్వాత అయితే వీ గాట్ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్సెస్ అట్లాంటివి అటెండ్ అవుతాం కదా. సో వీఆర్ దేర్ అలాంగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ కంపెనీస్. సో ఇది చూసిన తర్వాత ఇండియన్ మేడ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫస్ట్ షాక్ అవుతారు. నేను అదే అడగబోతున్నా. యాక్చువల్గా ఏంటంటే కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాము, చాలా స్టాల్స్ ఉంటాయి కదా, పక్క వాళ్ళందరూ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు వాళ్ళేమాట, అంటే బయట ఇంపోర్ట్ చేసి తెస్తుంటారు. మేము ఉన్నాం కదా, మీరు ఏ కంట్రీ నుంచి తెస్తాను డైరెక్ట్ అడిగేశారు. హైదరాబాద్ లో మేము ఇక్కడే తయారు చేస్తున్నాం. యూ కెన్ సీ డిజైన్డ్ అండ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆన్ ద బాక్స్. సో వెన్ దే సా దట్, and the mindset is that okay, that means medical devices have to be imported and resold. It's a very proud moment. It was good, yeah. And also the size of the product. Yeah, because normal గా మన హాస్పిటల్స్ లో చాలా పెద్ద పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ చూస్తూ ఉంటాము. సో చిన్న వేరియబుల్ డివైస్ వల్ల లాభం ఏంటంటే పేషెంట్ ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు. థెరపిస్ట్ హోమ్ విజిట్స్ కి వెళ్తే వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొని వెళ్ళి చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ ఈజీ టు, మనం పేషెంట్ ని తీసుకెళ్ళక్కర్లేదు, మనమే పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు. But this device is only for the hospitals as if now, right? Not for the individual person. సో మీ ఆఫీస్లో కూడా నేను చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ లేడీస్ చూసాను. మీ ఆఫీస్ చూపించాను సార్. యా, సో దిస్ ఇస్ అవర్ వర్క్ స్పేస్. సో మైత్రి, మీ ఆఫీస్లో కూడా నేను చాలామంది విమెన్ని చూస్తున్నా. బట్ మీ సెక్టర్లో విమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఇంకా తక్కువ ఉన్నారు అనుకుంటా కదా. వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? అండ్ ఏంటి, గవర్నమెంట్ వైపు నుంచో లేకపోతే విమెన్ వైపు నుంచో ఎక్కడ ఈ గ్యాప్ అనేది ఉంది? ముందు అలా ఉండేది. ముందు అనే విమెన్ ఏదైనా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే టెక్నికల్ స్టార్టప్స్ చాలా తక్కువ ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంప్రూవింగ్. నార్మల్గా రీజన్ అంటే విమెన్ యూజువలీ ప్యాషన్ ఏది ఉంది అంటే దానిలో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ స్టార్ట్ చేస్తారు. మేబీ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ ఆర్ జ్యువెలరీ డిజైనింగ్ ఆర్ ఫుడ్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. టెక్నాలజీ అనేది ఇట్స్ కెరియర్ అంత ముందుకు తీసుకెళ్ళిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో విచ్ వాజ్ వెరీ లెస్ ఎర్లియర్, బట్ నౌ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ బికాజ్
Now, recently, I was among top 75 women entrepreneurs recognized by Government of India. Okay, so all technical people, medical space undani andi, agri-tech or anyone in technical space. So now government is also supporting and encouraging these kind of women. సో ఈ హాస్పిటల్స్, ఈ ఫార్మా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ సర్వీస్ సెక్టర్, కానీ మొత్తం బిజినెస్ లాగా అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో దీని గురించి అసలు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? అండ్ అది కామన్ మ్యాన్కి రీచ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇంకా ఎంత టైం పట్టచ్చు? అసలు మనం ఏం చేయాలి ఇండియా వైపు నుంచి? మనం చేయాల్సింది ఏంటి? అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లోనే ఫిజియోథెరపీ అనేది ఒక నెగ్లెక్టెడ్ ఫీల్డే. ఇంకా చాలామందికి అసలు చూస్తుంటే బ్రేక్ అయిపోయింది దాని గురించి చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి జాయింట్స్ ఎదిగించుకోవడం అట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ డివైస్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది ఇట్లా చేయడం వల్ల? See, businesses, you're talking of corporate hospitals. Obviously, they have sophisticated equipment also. So, whatever cost that a patient is incurring, the fees that he's paying, is also coming with some value, for sure. It may be a little bit high, low, that's a debatable thing. But the machines, ఇప్పుడు ఏ machines ఉన్నాయో, CT scan machine అనుకోండి, అది ఎక్కడి నుంచో ఇంపోర్టే వచ్చింది. Someone has paid for it. So, affordability is definitely an issue for many people, I understand. But I think the value that those machines have value for the patient. చాలా కాంప్లెక్స్ డయాగ్నోసిస్ ఇప్పుడు చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతున్నది, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఎక్స్రే ముందు ఇట్ యూస్ టు టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. నౌ ఇట్స్ లైక్ యూ స్టాండ్ దేర్, యూ గెట్ ఇట్. సో ఇట్స్ ఆల్ టెక్నాలజీ. ఆబ్వియస్లీ సమ్వన్ హ్యాస్ టు పే. అది నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఫిజియోథెరపీ హ్యాస్ వన్ మోర్ అడిషనల్ ప్రాబ్లమ్. ఎందుకంటే ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ అ పారామెడిక్ అండ్ దీనికి స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్స్ అవన్నీ వీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ బిల్డింగ్ ఇన్ లాస్ట్ 1-2 years. సో దీనివల్ల ఏంటంటే దాంట్లో ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కానీ, ఓకే, ఆర్ స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్ ఎలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అని కానీ రెగ్యులర్ గైడ్లైన్స్ ఏమీ లేవు. సో ఫిజియోథెరపీ ఈజ్ మోస్ట్లీ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్స్. సో సర్జరీ తర్వాత పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కేర్లో చిన్న అమౌంట్ ఉంటుంది, బట్ దాట్స్ వెరీ నెగ్లిజిబుల్. ఇప్పుడు మనం 20 సెషన్స్ వెళ్ళాలి చేయించుకోవాలి అంటే అన్ని సెషన్స్కి మనమే కట్టుకోవాలి, విచ్ ఇస్ అన్ అడిషనల్ బర్డెన్ ఆన్ ద పేషెంట్. సో అది కూడా చాలా ఆలోచిస్తారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ చాలా ఇన్సూరెన్స్లు ఇచ్చారు, దాంట్లో ఇది కవర్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఏం చేయలేరు. ఓకే, సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ డివైజెస్ లైక్ ఫీజీ, ఇప్పుడు ఫీజీ అనేది స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ఆబ్జెక్టిఫైయింగ్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటి, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాసెస్ ఉందా లేదా అని. ఈ డివైజెస్ వల్ల వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్గా అవుతుందా, ఎన్ని రోజులు చేశారు, బాగా చేస్తున్నారా, సో ఇలాంటివన్నీ మన రిపోర్ట్స్లో కనిపిస్తుంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ కెన్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఆల్సో. సో వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ విత్ ఫ్యూ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. సో ఇలాంటివి మొత్తం ఎకోసిస్టమ్ ఆఫ్ హోలిస్టిక్ రూల్స్ తయారు చేయాలి దాని మీద. సో దాంట్లో మన సెట్ ఆఫ్ ప్రోటోకాల్స్ అలాంగ్ విత్ ఎవిడెన్సెస్ పెట్టడం వల్ల ఇట్ విల్ బీ అన్ హెల్ప్ఫుల్ థింగ్ ఫర్ ద సెక్టర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ ఆల్సో. అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది తగ్గితే ఇట్ విల్ బీ మోర్ అఫోర్డబుల్. సర్జరీ అంతా చేయకపోయినా పెయిన్స్ వచ్చినా కానీ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు గెట్ ద సెషన్స్ డన్. మొత్తం మనం నార్మల్గా చాలా పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటాము, లోవర్ ఇన్కమ్ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ల్యాండ్ సెల్ చేసుకొని కానీ మొత్తం ఉన్నదంతా పెట్టేస్తారు హెల్త్ కేర్లో ఇండియాలో. సో అలాంటివన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అని అంటారు. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. యాక్చువల్గా ఈ డివైస్ అనేది నిజంగా ఒక రెవల్యూషన్ తీసుకురావాలని, ఇంకా ఇండియా నుంచి అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీకి కూడా మనం ఇంకా పెద్దది అవ్వాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం మేము కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ అలాట్. యా, థ్యాంక్ యూ. బాయ్.